Hare Krishna. No. Dear devotees, please accept our humble obeisances. We feel so happy and highly blessed because we have got a great opportunity just to hear some realization about Mahaharinam Sankirtan. He is our beloved Srihari Kanta Prabhu and he is from Sridham Mayapur. And among all dhams, Mayapur is the best. And Srihari Prabhu is serving and distributing the holy name from the best place in a best way. Because all the qualities that are really essential that to be the first class devotee are mainly available to our Srihari Prabhu because he can play all the musical instruments like the mridanga, kortal, champo, and also harmonium. And he is also the founding member of our Mayapur Chandras, who has a great reputation around the world because they try to preach Krishna consciousness in such kind of amazing way that is acceptable for all classes of people. Even we are chanting Hare Krishna Mahamantra means we want to serve. But our Srihari Prabhu is serving as a secretary of our beloved His Holiness Bhakti Purushottam Swami Maharaj as the personal secretary from 2011 to present. And another unique point that is really essential that our Srihari Prabhu is a great asset because he has come from the Gurukul and where he has completed all his studies and serving Guru and Gaurango in such kind of auspicious way. And our Srihari Prabhu is also serving as the graphics designer of so many books such as The Glories of Srimati Radharani and also Answer to the Five Questions of Life that is written by our beloved Bhakti Purushottam Swami Maharaj. And our Srihari Prabhu is the organizers of Navadip Mandal Parikrama that are mainly organized in the Kartik month. And he is also the maintainer of the Srikshetra Parikrama of international group. And after completing the studies from the Gurukul, our Srihari Prabhu has got the initiation from our beloved Guru Maharaj, H.L.N. Jayapataka Swami, first initiation in 2002 and Brahman initiation in 2007. And fortunately, he has completed our all required courses and also after completing the Bhakti Shastra, he is serving as the he is also studying the Bhakti Vaibhav. So even from 2000, even from 1996, around at the age of 14, he is now living in the best place around the whole world, in Mayapur. So our Srihari Kanta Prabhu কি যায় শুধু ভক্তবৃন্দ আজ আমরা অত্যন্ত আনন্দিত এবং অত্যন্ত কৃতার্থ এবং নিজেকে ধন্য মনে করছি কারণ আজকে যার শ্রীমুখে লাইফ চেঞ্জিং ফিলোসফিক্যাল মেসেজ শ্রবণ করার অপার সৌভাগ্য অর্জন করেছি তিনি হচ্ছেন আমাদের পরম পূজ্যপাদ আমাদের শিক্ষাগুরু এবং যাদের শ্রীমুখে আমরা হরিনাম শ্রবণ করে কর্মশুদ্ধ করে আমরা কৃষ্ণ ভাবনার মতো অনুশীলন করার যথেষ্ট সুযোগ পেয়েছি তিনি হচ্ছেন মায়াপুর চন্দ্র এই ইন্টারন্যাশনাল কীর্তনিয়াস গ্রুপের ফাউন্ডিং মেম্বার এবং শ্রীক্ষেত্র পুরী পরিক্রমার অর্গানাইজার্স এবং আমাদের নবদ্বীপ মন্ডল কার্তিক মাসে যে আয়োজন করা হয় তার হচ্ছে অর্গানাইজার্স এবং ভক্তি পুরুষোত্তম স্বামী মহারাজের পার্সোনাল সেক্রেটারি হিসেবে যিনি 2011 সাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত অনবরত নন স্টপ সার্ভিস দিয়ে আসছেন তিনি হচ্ছেন আমাদের পরম পূজ্যপাদ শ্রীহরি প্রভু এবং আমাদের শ্রীহরি প্রভু হচ্ছেন আমাদের ভক্তি পুরুষোত্তম স্বামী মহারাজের অনেকগুলো গ্রন্থ বিশেষ করে অ্যান্সার টু দ্য 5 কোশ্চেনস অফ লাইফ এবং শ্রীমতী রাধারানীর মহিমা এই দুইটা বইয়ের গ্রাফিক্স ডিজাইনার হিসেবে তিনি এক অস্পৃশ্য সেবা প্রদান করেছেন শুধু তাই নয়
তিনি মজার একটা বিষয় হয়েছে, তিনি হচ্ছেন গুরুকুল থেকে আহ অধ্যয়ন করেছেন। তাই তিনি আমাদের একটা ইসকন গ্রেট অ্যাসেট। এবং সৌভাগ্যক্রমে তিনি 2002 সালে আমাদের পরমারাধ্য গুরু মহারাজ ছিল জয়পতাকা স্বামী মহারাজের কাছ থেকে তিনি দীক্ষাপ্রাপ্ত হন এবং ব্রাহ্মণ দীক্ষাপ্রাপ্ত হন 2007 সালে। এবং তিনি ভক্তি শাস্ত্রী এবং সহ অন্যান্য যতগুলা কোর্স যথাযথভাবে কমপ্লিট করার পরে তিনি ভক্তি বৈভবে এখন অধ্যয়ন করছেন। এবং সবচেয়ে মজার বিষয় হচ্ছে, যতগুলো ধাম আছে যদিও এই জগতে, তার মধ্যে মায়াপুর ইজ দ্য বেস্ট। আর তিনি বেস্ট প্লেসেই প্রায় 1994 সাল থেকে মানে বসবাস করে আসতেছেন। এবং সমগ্র জগৎ যাতে কৃতার্থ হয়ে গোলক থেকে গোলকে গমন করে, এবং তাই গোলকের প্রেমধন এই মহা হরিনাম সংকীর্তন শ্রেষ্ঠ ভাবেই তিনি বিতরণ করতেছেন। তো থ্যাংক ইউ আওয়ার beloved Sri Kanta Prabhu. We are offering our immense gratitude and immense thanks in this period. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. উপস্থিত হয়েছেন একজন বিশেষ কীর্তনিয়া। শুধু কীর্তনিয়া বললেই হবে না, উনি অ্যাকচুয়ালি সমস্ত বিষয়ে ভক্তির সমস্ত অঙ্গেই তিনি বিশেষ পারদর্শী। ইতিমধ্যে আমরা জানতে পারলাম। আমাদের মাঝখানে উপস্থিত রয়েছেন পূজ্যপাদ শ্রী হরিকান্ত প্রভু। আজকের এই অনুষ্ঠানে আপনাকে স্বাগত জানাই আমাদের সকলের তরফ থেকে। হরিনাম গ্লোবাল পিস অফ পিস এই ফেসবুক গ্রুপের পক্ষ থেকে আপনাকে জানাই বিশেষ স্বাগত। আর আজকের এই বিশেষ অনুষ্ঠান কীর্তনিয়াস ভিশন। প্রভু, এটা আমার পরম সৌভাগ্য, বিশেষ করে আমাদের প্রত্যেকেরই, যে আমরা প্রত্যেক সানডেতে এই রাত্রের যে অনুষ্ঠানটি হচ্ছে এখানে আমরা বিশেষ বিশেষ কীর্তনিয়াদেরকে আমাদের সঙ্গে পাই। এটা আমার বিশেষ করে পরম সৌভাগ্য যে আমি আপনার সাক্ষাৎকার পেয়েছি এবং আমি ধন্য হয়ে গেছি প্রভু। হ্যালো বিষয় মাত্র ট্রান্সলেট করুন। Hi Krishna. Pranam on all the devotees. We are really very fortunate to have the divine association of His Grace Sri Harikanta Prabhu from Mayapur. Hi Krishna. We are very fortunate to have the divine association of His Grace Sri Harikanta Prabhu from Sri Mayapur. And it is my great fortune to have this direct association, because every Sunday we remain in wait in the divine association of any of the Kirtana devotees. We are going to have their causes mercies, and on this very Sunday we have got the divine association of Prabhuji, and hope we will be trying to continue the divine session with him for some time. Hare Krishna. তো প্রভু, আজকে এই অনুষ্ঠান শুরু করতে চলেছি আমরা। তো আজকে এই অনুষ্ঠানের প্রথম প্রশ্ন আপনার জন্য যেটা রয়েছে সেটা হলো, আমরা সকলেই জানি আপনি শ্রীধাম মায়াপুর থেকে কীর্তন সেবা করছেন, তার পাশাপাশি অনেক সেবা তো করছেন। প্রথম প্রশ্ন যেটা, যে আপনি হরিনাম কীর্তন করছেন মায়াপুর থেকে এবং বিশ্বব্যাপী প্রচার করছেন, তো আপনি এই হরিনামের ক্ষেত্রে বা হরিনাম কীর্তনের প্রতি এই বিশেষ যে একটা রস বা একটা যে এক্সপ্রেস, সেটা কবে থেকে আপনি আস্বাদন করতে শুরু করেন, সেটা যদি আমাদের কৃপাপূর্বক বলেন ধন্য হবে। হরে কৃষ্ণ। প্রথমত মাতাজি ট্রান্সলেট করে নেবেন। মাতাজি ট্রান্সলেট করে নিন। কৃষ্ণ সুচিত্রা মাতাজি। হরে কৃষ্ণ। সুচিত্রা মাতাজি ট্রান্সলেট করে নিন। মাতাজি, আপনি শুনতে পাচ্ছেন আমাদেরকে? হরে কৃষ্ণ।
যান্ত্রিক গোলযোগের জন্য হয়তো শুনতে অসুবিধা হচ্ছে। ভক্তিদত্ত প্রভু, কাইন্ডলি আপনি যদি একটু বলেন। Since Hare Krishna. Uh, Hare Krishna. Our Shri Prabhu, we have heard that you our are first serving. question unto Prabhuji is, since you are engaged in the divine rituals, am I audible? Hi Krishna, am I audible? Yes, yes, audible. Yes. Am I audible? Yes, you are audible. Technical error. টেকনিক্যাল সমস্যার জন্য না। আমরা সেই আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি না। তো আমি প্রভুজি, আপনি কাইন্ডলি বলুন। ভক্তিদত্ত প্রভুকে রিকোয়েস্ট করবো, প্রভু আপনি ট্রান্সলেট করে দিন। পদ্মনাথ প্রভু, Uh, Shri Prabhu, we have heard that you are leading a proper devotional life in Sridham Mayapur and also distributing the holy name of the Lord on the top gear. So, from when you are getting the real test in chanting and dancing and distributing the holy name of the Lord? তো প্রথমত আমি সবাইকে ধন্যবাদ জানাই আমাকে এই সুযোগটা দেওয়ার জন্য। আপনারা যে সেবা করছেন গুরু মহারাজের ইনস্ট্রাকশনে এবং অন্য ভক্তদের ইনস্ট্রাকশনে, সেইখানে যে আমাকে আপনারা যোগ্য মনে করেছেন সেবা করার জন্য, অনেক ধন্যবাদ। আমার স্ক্রিনে আমি সবাইকে দেখতে চাই, একটু স্ক্রিনটা সবাইকে দেন। ওকে, আশা করছি সবাই শুনতে পাচ্ছেন। ওকে, সো কি আমি কিরকম রস আস্বাদন করি, তাই তো? কীর্তনে আমার অনেক ছোটবেলা থেকে আমার একটু আকর্ষণ ছিল কীর্তনের প্রতি। কারণ আমি যখন ছোট ছিলাম, বাড়িতে ছিলাম, আমি জন্মের আগে আমার বাবা মা ইসকনের সাথে সম্পর্ক ছিল। তো ওরা ইসকনের নিয়ম কানুন সবকিছু মেনে চলতেন। হয়তো তখন দীক্ষা হয়নি। তো তখন আমাদের বাড়িতে আমার বাবা মা সিংহাসনের ওখানে পুরুষ আরতি, গৌর আরতি, এসব কীর্তন হতো। এবং তখন বাড়িতেই বাবা আমাকে হারমোনিয়াম, মৃদঙ্গ এসব কিনে দেওয়া হয় যাতে আমি ওগুলি শিখি। প্রথম স্তরে বলতে গেলে আমার বাবাই সবকিছু শিখিয়েছিলেন। তারপরে যখন আমি গুরুকুলে আসি 1986, তখন থেকে সেটাকে আরো উন্নত ভাবে শিখতে পেরেছি। তো আমার এমনিতে গান করতে আমার অনেক ভালো লাগতো, কিন্তু কীর্তনের প্রতি আমার আকর্ষণ হয়েছে আমি আরো ছোটবেলায় গুরুকুলে থাকতে মন্দিরে অনেক ভক্তদেরকে কীর্তন করতে শুনতাম আমি। অথবা আমার গুরুকুলে যে টিচাররা রয়েছে, একজন প্রিন্সিপাল ছিলেন, তিনি যখন নাকি আমাদের কি হতো, সন্ধ্যার সময়, প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় সব ছেলেদেরকে প্রতিটি আশ্রমে, মানে একটা ঘরে আমাদেরকে একসাথে করে ভজন কীর্তন হতো। তো সে ভজন কীর্তনে আমাদের যে টিচার ছিলেন, সে টিচারে হারমোনিয়ামে কীর্তন করতেন, ভজন করতেন। তো যেহেতু যে টিচার কীর্তন করতেন, সেই টিচার এত সুন্দরভাবে কীর্তন করতেন আর মন দিয়ে কীর্তন করতেন, আমি ফিল করতে পারতাম যে উনি খুব অন্তর থেকে গান গাচ্ছে। এত করুণা, মানে এত ভগবানের প্রতি তার আবেগ, মানে সত্যি সত্যি আমার মনে হতো যে ও ভক্তি যখন যেরকম একটা ভজন গাইতো, ভজন গাওয়াতে সে ভজনে যে এত কাতর হয়ে মানে ভগবানকে ডাকছে ভজন, আমার এত আকৃষ্ট লেগেছে
আমি ভাবতাম হয়তো যে আমি যদি কোনোদিন এরকম ভাবে ভগবানের প্রতি ভালোবাসে কাতর ভাবে কীর্তন করতে পারতাম, তখন থেকে আমার মানে তার আগে থেকে কীর্তন ছিল, আমার কীর্তন করতাম, তো ওখান থেকে আমার খুব ভালো লাগতো, মানে একটা হৃদয়ে স্থান লেগে গেছে যে আমি এরকম করে ভজন করতে চাই। তারপরে মন্দির যখন যেতাম, মন্দিরে বিভিন্ন ব্রহ্মচারী ভক্তদের কাছ থেকে গান শুনতাম, ওতে আস্তে আস্তে আমার টেস্ট লেগেছে। তারপরে আমি চিন্তা করতাম যে আমি যদি কখনো কীর্তন করে সব জায়গায় গিয়ে মানে সারা ওয়ার্ল্ডে গিয়ে যদি আমি কীর্তন করতে পারতাম কত ভালো হতো, এরকম চিন্তা ছিল আগে, যাই না কেন ছোটবেলায়। তো সেইভাবে আমি গ্রো হতে থাকি, গুরুকুলে থাকতে আমার কীর্তনের প্রতি আকৃষ্ট হয়, ওখানে শিখি। তারপর ওখান থেকে আমরা মাঝে মধ্যে আমাদের তখনকার সময় আহ মঙ্গাতির সময় কীর্তন করা, এই যে অ্যানাউন্সমেন্ট মানে নাম দেওয়া, সেখানে আমাদের গুরুকুলে প্রতি সানডে করে আমরা যেতাম, সেখানে সানডেতে আমাদেরকে কীর্তন করার সুযোগ দিত মাইকে করে। তারপরে দর্শনার্থীর সময় কীর্তন করার সুযোগ দিত। তো আমার টিচাররা কিছু কিছু স্টুডেন্ট ছিল যারা ভালো গাইতেন, তাদেরকে নাম সিলেক্ট করে রাখতো, যখন মন্দিরে যখন নাকি সুযোগ দিত কীর্তন করে আমাদেরকে চুজ করতো আর কি, তার মধ্যে আমি একটা ছিলাম। তো তারপরে স্টেজে মায়াপুর যে গৌরপূর্ণের সময় সে যে প্রোগ্রাম হতো, তোমরা তোমরা কেউ দেখেছো কিনা, যেখানে নাকি এখন বড় মন্দির হচ্ছে, সেখানে একটা পদ্ম ফুলের বাগান ছিল, লোটাস পার্ক বলতো। হ্যাঁ লোটাস পার্ক না, হ্যাঁ লোটাস পার্কই বলতো। সেখানে একটা যজ্ঞশালা ছিল, সেই যজ্ঞশালাতে গৌরপূর্ণের সময় ওখানে স্টেজ বানিয়ে ওখানে প্রোগ্রাম হতো আগে। তো সেখানে আমার একবার গুরুকুল থেকে কীর্তন করার বলা হয়েছিল, সেখানে আমি একবার কীর্তন করেছিলাম। তো এইরকম যেহেতু আমাদের টিচাররা বিভিন্ন ভাবে সুযোগ করে দিতেন বৈষ্ণবের সামনে ভগবানের সামনে কীর্তন করার জন্য, তো এতেই আমি ইন্সপায়ার্ড হয়েছি কীর্তন করার জন্য। তারপরে আমার একদিন মনে আছে অনেক বছর পরে আমি যখন নাকি ডে কীর্তন করতাম মায়াপুরে, মানে সুশীমান ভক্তি পুরুষোত্তম মহারাজের সেবা করার আগে আমি ডে কীর্তনের সেবা করতাম, সেখানে অনেক সিনিয়র বৈষ্ণবরা আমাকে উৎসাহ করতেন, তুমি সুন্দর গাও, তুমি গাও আরো ভালো হতো ভালোভাবে। তা একদিন আমার মনে আছে, একদিন আমি ঠিক দুপুরে মানে 4টের দিকে যখন মন্দির খুলে আমি বসে বসে কীর্তন করছিলাম, তখন গৌর পূর্ণিমার সময় জিবিসি মিটিং চলছিল। তো বিকেলের দিকে মাঝে মধ্যে জিবিসিরা আসতেন নিচে এসে ভগবানকে দর্শন করতেন। একদিন সুষমাদ ভক্তিচার্য মহারাজ এসেছিলেন ওখানে দর্শন করতে, রাধা মাধবকে, নৃসিংহকে, প্রভুপাদকে, পঞ্চত্বকে প্রণাম করলেন, প্রণাম করে এসে চুপ করে আমার পিছে বসছিলেন। তো আমি বুঝতে পারিনি, আমি ভজন করে যাচ্ছি, করার পরে আমাকে কিছু ভক্ত ইশারা দিলেন যে ভক্তিচার্য গুরু মহারাজ পিছনে আছে। আমি শেষ করে দিয়েছি কীর্তনটা, তখন আমাকে আহ মাথায় হাত হাত দিয়ে বললেন যে আহ, খুব সুন্দর হয়েছে তোমার কীর্তন, তুমি আরো শিখো এবং অন্যদেরকে শিখাও। এই একটা ইনস্ট্রাকশন আমি পেয়েছিলাম ওনার কাছ থেকে, যে আরো শিখো এবং অন্যদেরকে শিখাও। সো ওতে ওতে আমার মানে ইন্সপিরেশনটা আরো বেড়ে গেল, মানে উনি ওনার মতো একজন গুরু একজন গুরু, তিনি আমাকে এই কথা বললেন, আমার খুব ভালো লাগলো। তারপর মাঝে মধ্যে গুরু পূর্ণিমার সময় ওনার 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 যে রুমে সেখানে কীর্তন হতো, সেখানে ডাকতেন, কখনো হারমোনিয়াম বাজাতে, কখনো মৃদঙ্গ বাজাতে। আমাকে আমি সুযোগ পেয়েছিলাম ওখানে মহারাজের সাথে ভক্তিচার্য গুরু মহারাজের সাথে কীর্তন করার সুযোগ পেয়েছিলাম। তো এইভাবে করে করে আমার ভজনের প্রতি কীর্তনের প্রতি আমার মন আকর্ষণ জানি না কতটুকু হয়েছে, সেটা ভগবানকে খুশি করার জন্য কিনা জানি না আদৌ খুশি হচ্ছে কিনা, কিন্তু আমি চেষ্টা করে যাচ্ছি এটাই। হ্যাঁ, সুচিত্রা মাতাজি কোথায়?
মনে হয় নেটওয়ার্ক প্রবলেম সম্ভবত দেখছি না। হরে কৃষ্ণ। মাতাজি হুম। রিসোর্সের জন্য একটু বাইরে বেরিয়ে গেছেন, উনি হয়তো আসতে পারবেন না। তো আপনি যতটুকুই পারবেন করে দিন translate। আর কোনো প্রশ্ন আছে? Hare Krishna. First of all, I would like to offer my sincere gratitude and thanks to the organizers because you are all serving the Guru and Gaurango so rightly, and in such kind of auspicious program, since you have granted me at the eligible, that's why I feel very happy and blessed. And the first question you have asked me that from when I have got the proper opportunity just to get some test in bhajan and kirtan. And I would like to share my own experience because uh, before coming in Sridham Mayapur, and my father and mother, who was the member of the ISKCON, and firstly my father also give me all the musical instruments, and they started to practice Krishna consciousness. At that time, it was a great opportunity for me just to sing Tulsi Arati, Gaur Arati, and also Nishinga Arati. And in the initial period, my father teaches me about all the rules and regulation for playing all these instruments. And in 1996, fortunately, uh, I have got a proper opportunity just to live in Sridhar Mayapur, and then to admit in Gurukul, where where there are so many programs, and I can remember in the evening, our Gurukul principals and other teachers, and who would organize for kirtans, and one evening I was thinking that our teachers is singing the bhajan and kirtan in by their heart, and at the time I have realized that if anyone does not have such kind of proper faith and proper love and care with the supreme personality of Godhead, and such kind of singing is not possible. And I got one kind of special inspiration for singing Maharinam Sankirtan, and my parents also offer me for so many opportunity for singing, like after Mangalarati and Guru Puja, and that is also a great inspiration for me. Another thing, you may see that there is also a place called the Lotus Park, where our temple of Vedic Platinum is also establishing there. And at the time, there is also a great jogos, and at that places I have it was my great opportunity just to sing Maharinam Sankirtan also there. That is also an incredible experience in my life. And one day I can remember that a GBC meeting was also organizing in Siddham Mayapur, where after the meetings, all the GBC gurus and the leaders of the ISKCON, they would come to offer their humble obeisance to the Radha Madhav, Panchatattva, Srila Prabhupada, and also Nishingadev, where I was singing Maharinam Sankirtan with so properly by my heart. But I have not noticed that there is also a Bhakti Charu Swami Guru Maharaj who has come and also seated beside me, and one devotee just knocked me that Bhakti Charu Swami Maharaj is also just sitting beside you. Uh, and by noticing that just I stopped the kirtan, and Bhakti Charu Swami Maharaj also glorifying me that you have sing Maharinam Sankirtan so nicely, Sri Prabhu, and also blessed me, blessed me by touching my head, and it was a great blessings from Maharaj, because he is also
the CBC Guru. Even when so many programs are mainly organized in Sridham Mayapur, and those who are the top singer and who sings Bhavung and Premo Mudo, our authority would call them, and since they would give such kind of more opportunity, which was a great inspiration in my life, and from that point it was also a great inspiration for singing bhajan and kirtan. I don't know such kind of bhajans is kirtan is pleasing the Guru and Gauranga or not, or it is for showing, but I am trying my level best just to sing and to give the best gift, Maharinam Sankirtan in the best way, the devotees of whole world. Hare Krishna. অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনাদের প্রথম প্রশ্নের Okay. সুন্দর উত্তর দিয়েছেন। আর আপনি একটা গুরুকুলের এক্সপিরিয়েন্স, আপনি ভক্ত ভূমি থেকে বিলং করছেন সেটা আপনি বললেন। আর তাছাড়া মহারাজের সঙ্গে যে আপনার ভাবের যে একটা বিশেষ আদান প্রদান হয়েছে সেটা আমাদের সঙ্গে শেয়ার করলেন, সেটার জন্য আমরা খুবই খুশি হয়েছি এবং খুবই আমরা উৎসাহ পেয়েছি। আর আপনি শেষে বলছেন যে প্লিজ করতে পারছেন কিনা, তো আপনি সত্যি প্লিজ করতে পারছেন, আমরা তো প্লিজ হয়ে গেছি, মহারাজও প্লিজ হয়েছে। আর আমাদের এখন দ্বিতীয় প্রশ্ন করার আগে এটা ট্রান্সলেট হয়ে যাবে। Hare Krishna. Sister Am I audible? Yes. Yes, you are audible to us. Am I audible? Yes, Yes, audible So to much. us. Please kindly forgive for. Yes, Prabhu. So, really, Prabhu, as you were answering so very beautifully, and you were telling that you feel that you are not yet blessed, but you are already so much blessed, and especially you was also blessed, and you pleased Srila Guru Maharaj so very beautifully. Hare Krishna. হরে কৃষ্ণ। প্রভু, এখন আমরা আমাদের দ্বিতীয় প্রশ্নের দিকে যাচ্ছি। আমাদের দ্বিতীয় প্রশ্ন, তো প্রভু আপনি তো বিশ্বব্যাপী হরিনাম প্রচারের ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান আপনার রয়েছে, আর তার পাশাপাশি আপনি শ্রীধাম মায়াপুরে থেকে কীর্তন সেবা করছেন। তো মায়াপুরে এই যে ধামে থেকে যে কীর্তন সেবা করার যে সুযোগটা আপনি পেয়েছেন, সেখানে কীর্তন করার যে আপনার বিশেষ অনুভূতি, সেটা কৃপা করে আমাদের সঙ্গে শেয়ার করবেন। Hare Krishna. Our next question is, since Prabhuji, we know that you are preaching through your Kirtan Seva so beautifully throughout the whole world. What is your divine experience with the Kirtan Sevas in Sridham Mayapur? Would you please kindly like to reveal your heart unto us? Hare Krishna. মায়াপুর হচ্ছে এমন একটি জায়গা যেখান থেকে হরিনাম সংকীর্তন, যেটা বলা হয় হরিনাম সংকীর্তন কি গঙ্গার ঢেউয়ে প্লাবিত হয়ে সারা বিশ্বে বন্যা হয়ে যাবে, সেরকম একটি জায়গা। আর স্পেশালি ইসকন প্রভুপাদ বলেছে যে যোগপীঠ হচ্ছেন ওনার জন্মস্থান, মহাপ্রভু জন্মস্থান, আর ইসকন হচ্ছে ওনার কর্মস্থান। কর্ম মানে মহাপ্রভু নদিয়া থাকতে উনি সারাদিন ভরে তো উনি কীর্তনই করতেন। চৈতন্য চরিতামৃত পড়লে, অন্য সব গ্রন্থ পড়লে এটা একজন প্রভুপাদের শিষ্য তিনি বলছিলেন যে আমরা যে চৈতন্য চরিতামৃত পড়ি, আমরা শুধু একটা জিনিস মানে কয়েকটা জিনিসই সবসময় দেখছি উনি মহাপ্রভু করছে। কি করছে? উনি সারাদিন ভরে কীর্তন করছে, আর তার বাড়ি এর বাড়ি মানে সুচিমাতার বাড়ি কখনো কখনো শিবা সঙ্গনে, সেখানে শুধু খাওয়া দাওয়া করছে আর নাচানাচি করছে। তো মহাপ্রভু সারাদিন এই করে গিয়েছে। তো সেই যে মহাপ্রভুর যে কীর্তন করার যে অনুভূতি, মহাপ্রভুর সাথে কীর্তন করার যে অনুভূতি, তখনকার ভক্তরা সেটা এক্সপিরিয়েন্স করেছেন। তো আমি অনেকের স্ত্রী শুনেছি, তারা এখনো যখন নাকি কিছু ভক্ত আমাকে বলেছে যে মায়াপুরে যখন নাকি আমরা কীর্তনমেলা হয়, তখন তারা অন্য একটা জগতে চলে যায়। লোকনাথ মহারাজ কীর্তন করেন বা বিভিন্ন
পিওর ডিভোটিরা সন্ন্যাসীরা যখন কীর্তন করেন, তখন আমার নিজেরও, আমি যখন বসে থাকি ওখানে একটা আলাদা একটা এক্সপিরিয়েন্স, আরেকটা রিয়ম, আরেকটা জায়গায় চলে গেছে এরকম একটা মনে হয়। Can I see everybody please on the screen if it's possible? তো দেখে কথা বলতে ভালো লাগে। তো আমি কীর্তন করে সেটা তো পরে ব্যাপার, আমি কীর্তন করার পর কি এক্সপিরিয়েন্স হয় সেটা আলাদা, কিন্তু অন্যদের কীর্তনের যখন আমি বসি, এই যে একটা অনুভূতি, আমার মনে হয় যে আমি এই জগতে নেই। মানে যেহেতু কি আমরা যখন অন্য জায়গায় আগে যখন কীর্তন করতাম, কারণ রিসেন্টলি কীর্তন নিয়ে অনেকটাই এখন অনেক ইউথরা স্পেশালি খুব উৎসাহিত, খুব উৎসাহ দিয়ে কীর্তন করে। এটা এখন রিসেন্টলি শুরু হয়েছে, রিসেন্টলি বলতে মানে আমি বলবো 2000, মানে আমাদের বড় বিগ্রহ যখন এসছে পঞ্চায়েত মন্দিরে, সম্ভবত তখন থেকে কীর্তনের একটা ঝোঁক শুরু হয়েছে। কারণ আমার মনে হচ্ছে বৃন্দাবনে আয়েন্দ্র প্রভু যখন নাকি আসতেন এখানে এই গোরকুণের সময় কীর্তন করতে, তখন ভক্ত থাকতো, যারা ওনাকে চিনতেন বা ভক্ত মন্দিরে থাকতো, প্রায় 200-300 ভক্ত থাকতো। আমাদের মায়াপুর 200-300 ভক্ত মানে কিছুই না, মানে মন্দির খালি। তো আমার মনে হচ্ছে আমি তখন এই কীর্তন করতাম, বা মাধবা প্রভু যখন এই কীর্তন করতেন, আমিও সাইড দিয়ে মন্দির বাইরে থেকে শুনতে শুনতে হেঁটে হেঁটে চলে যেতাম। ইউথটা তখনও মানে ক্যাচ করেনি কীর্তনটা। তারপরে পঞ্চতত্ত্ব আসার পরে, বড় পঞ্চতত্ত্ব বিগ্রহ আসার পরে, তখন থেকে আমার মনে হয় তখন থেকে একটা মানে, তারপর প্রথম যে কীর্তন মেলাটা হলো, প্রথম কীর্তন মেলার পরে ইন্ডিয়ান সাইডে ইন্ডিয়া এবং এশিয়ান, সম্ভবত এশিয়ান হবে, বাট স্পেশালি ইন্ডিয়ান সাইড, বাংলাদেশ, নেপাল, এইসব জায়গায় প্রথম কীর্তন মেলার পরেই ইউথরা খুব উৎসাহিত করেছে এর নতুন একটা জিনিস। তার আগে যে এত কীর্তন হয়েছে তো সেটা অতটা যাই না, সবারই সময় একটা থাকে, মানে বলা আছে আমাদের কৃষ্ণপ্রেম আমাদের ভিতরে রয়েছে, কিন্তু সেটা প্রকাশ পায় যে কখন সেটা বলা যায় না। তো কীর্তনমালার পরেই আর উৎসাহের একটা মানে বন্যা, কীর্তন একটা বন্যা চলছে আর কি, ঢেউ চলছে। তো আমার খুব ভালো লাগে যখন নাকি এরকম কীর্তন মেলা যখন সবাই মিলে, আমার মনে আছে যখন প্রথম আমরা মায়াপুর চন্দ্রশ্রাম, ওদের একটা পার্ট থাকে কীর্তন মেলাতে, তা ওরা প্রথম দিনে যে অধিবাসটা সেরেমনিটা হয়, অধিবাস সেরেমনি, সে অধিবাস সেরেমনি আমরা আমাদেরকে দায়িত্ব দেওয়া হয় করার জন্য। সে কিভাবে করবে, আগে অন্য সব দেশে তার আগে কীর্তন মেলা হয়েছে, আমাদের নাম কি, যিনি মহারাজ কীর্তন মেলা করে, শচীনন্দন স্বামী মহারাজ, সচিনন্দন স্বামী মহারাজ, তারপরে বিবেকানন্দ মহারাজ, শিবারাম মহারাজ, তারা অন্য অন্য দেশে কিন্তু কীর্তন মেলা ফেমাস করিয়েছে। মায়াপুরী কীর্তন মেলাটা তখন ফেমাস হয়নি, তখন প্রথম কীর্তন মেলা করার পরে, স্পেশালি কীর্তন মেলা যে অধিবাসটা, সেই অধিবাসটা কোথাও করতো না আগে। তো মায়াপুর চন্দ্রকে দেওয়ার পরে আমরা তখন নারগোপাল প্রভুর মাধ্যমে, তার ইনস্ট্রাকশনে কিভাবে এই যে মানে কীর্তন মেলার যে অধিবাসের গান, কমল গোপাল প্রভু ধারায় করা, তারপরে ওই বৈষ্ণব ঠাকুর করা, তারপরে চন্দন দেওয়া, মালা দেওয়া, এই যে প্রসেসটা যদিও নরোত্তম দাস ঠাকুর কিন্তু শুরু করেছে, নরোত্তম দাস ঠাকুর শুরু করেছিলেন কীর্তনের অধিবাস করা। উনি সর্বপ্রথম আমাদের গড়ীয় ধারায় সর্বপ্রথম কীর্তন মেলা উনি শুরু করেন। সেটাও করে সেই নরোত্তম দাস ঠাকুরের রাজশাহীতে যে জায়গাটা আছে, কি নাম, খেতুরি গ্রামে, সেখানে উনি কীর্তন মেলা করা। উনি ওনার কীর্তন মেলা যদি
মানে ডিটেলস শোনো তাহলে অবাক হয়ে যাবে তখন উনি কি করেছিলেন। ইন্টারন্যাশনাল ভাবে সবাইকে নিজে হাতে চিঠি লিখেছিলেন, সবাইকে চিঠি লিখে লিখে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। তারপরে এই যে মালা দেওয়া, চন্দন দেওয়া, তারপরে অধিবাস কীর্তন, এই অধিবাস কীর্তন তো নরোত্তম দাস ঠাকুর লিখেছে কীর্তন মেলার জন্য, এই কীর্তনের জন্য অধিবাসটা করেছে, অধিবাসের গানটা লিখেছে। একটা একটা লাইন আছে না, কীর্তনেরও করে অধিবাস। হ্যাঁ, ইয়েস। এটা কীর্তনের অধিবাস, এটা কিন্তু জন্মাষ্টমীর না, রাধাষ্টমীরও না, কোথাকার না, কিন্তু স্পেসিফিক করা হয়েছে কীর্তনের জন্য। তো যাই হোক, আমার এক্সপিরিয়েন্স ওই কীর্তন মেলা থেকে, তার আগে আমার খুব ভালো লাগলো কীর্তন, কিন্তু কীর্তন মেলা থেকে যে একটা মানে সেটা মনে আরো বেশি লেগে গেছে। মানে যখন আমরা ওইখানে বসে সবকিছু আয়োজন করে, শুধু কীর্তন করলে কিন্তু ওটা পাওয়া যায় না। তুমি যদি ওই কীর্তনের মধ্যে যেটা সেবা করো, অন্য অন্য সেবা করে তারপরে কীর্তন করছো, মানে মাইন্ডটাকে 24 ঘন্টা তুমি ফিক্স রাখছো কীর্তনের জন্য, তখন তার যে একটা অনুভূতি, মানে ইউর আউট অফ দ্য ওয়ার্ল্ড। সন্ধ্যার সময় স্পেশালি যখন নাকি রঘুনাথ মহারাজ এনারা বিবেকানন্দ মহারাজ কীর্তন করতেন, আজ টু সিট দেয়ার, আমি ওখানে বসলাম, বসে অনেক ভক্তরা বসতেন, আমি বসতাম ট্রান্স, পুরো মনে হচ্ছে আমি ট্রান্সজেন্ডার জগতে চলে গেছি। সো দ্যাট এক্সপিরিয়েন্স আমাদের কিছু দিয়েছে, সন্ন্যাসীরা, ভক্তরা আমাদের কিছু দিয়েছে, ইস আউট অফ দ্য ওয়ার্ল্ড। এন্ড আই থিঙ্ক, আমার মনে হয় যারা যারা কীর্তনমেলা করেছে, মানে অংশগ্রহণ করেছে, তারা সবাই আমার মতে একমত হবে। Obviously. হয়েছে? Translate, Prabhu? Yes, translate করেন। Can I translate? শর্ট করে, ইয়েস। This was really this was really such a very exciting answer. As we can see, there is a long list. I was just writing on this what Prabhuji has given us. First of all, Prabhuji was telling that as we all know, Sri Chaitanya Mahaprabhu was born in Yogpit and it was his birthplace, and the Sridhar Mayapur was his workplace. So accordingly, it was seen that Sri Chaitanya Mahaprabhu would always chant and dance throughout the day. And when anybody would used to ask, where is Sri Chaitanya Mahaprabhu? The only answer was that Sri Chaitanya Mahaprabhu is only eating and he is taking rest and he is doing Sankirtan and he is going on doing Kirtan Sevas and all. All the time he was always busy in Kirtan and chanting and dancing in the divine holy name of the Lord. Then Prabhuji was telling that as we can see during the Kirtan Mela, it's like it is an experience beyond this material world, that is a divine experience out of this world. And it is very interesting as we can see when His Holiness Loknath Swami Srila Guru Maharaj and all the senior devotees used to chant all together. It creates a different atmosphere. Accordingly, this is very interesting that this Kirtan Mela attracts the hearts of the youth devotees so much rather than anything else. Although we know that Sridhar Mayapur is the land of the divine Kirtan Sevas, still it is something that the Kirtan Mela has started to take a divine shape, that it attracts the heart of everyone, especially the youth devotees. We can see how the youth devotees chant and dance in divine ecstasy, especially during the Kirtan Melas. So it so happened that when there was His Grace Ayanta Prabhu, he used to come to Sridhar Mayapur, and there was divinization of His Grace Madhava Prabhu. You can see His Grace Sri Harikanta Prabhu is telling his own experience that maybe he used to go by side or something like that, but he used to always listen to the divine Kirtan Sevas. Slowly, as the days passed, we can see there was a starting of the first Kirtan Mela. So that time it was something, especially among the Indian devotees, it so happened that the devotees, especially youth devotees, got so much attracted during to the Kirtan Sevas. We can see that although there were many exalted devotees and Kirtan was always a part of Sridhar Mayapur, but maybe devotees would not look over them so very scrutinizingly. Slowly, when the Kirtan Mela started to take its shape, it so happened that they were attracted more and more. They started to experience why it is happening to us that we are getting too much attracted toward the Kirtan Melas. And it didn't happen earlier. As we can see, the Shastra says that when the divine Krishna Prem rises in the heart of
And even when the dormant level of the Krishna consciousness invokes, who knows when the time will come. So it so happened that now we can see that there is a flood of the kirtan when the kirtan mela goes on. So it so happened, and slowly as we can see that His Holiness Swami Shri Guru Maharaj or His Holiness Niranjan Swami Shri Guru Maharaj and all the other Guru Vargas and all used to lead the kirtan melas throughout the whole world. But never it so happened there that there was the adivas of the kirtan mela. It so happened first time in Shuddha Mayapur that there was also the divine adivas of the Kirtan Mela, and it was well organized by His Grace Nal Gopal Prabhu, and all we can see how His Grace Kamal Gopal Prabhu used to lead the Kirtan Mela, especially the Adivas Kirtan, so very beautifully. So it so happened that it was first inaugurated by Srila Narottam Das Thakur, who used to follow the steps in Sri Khituri Dham. Before the Kirtan Melas, he used to do the Adivas, especially of the Kirtan Melas, to what to say, glorify the instruments of the Kirtan Sivas and all the other Kirtaniyas, and especially Sri Harinam Prabhu, through the Chandan and through the garlands are all sandal and garland with a divine welcome. And it so happened that he used to write so many letters by himself in his own hand and used to send the divine invitation to everyone to invite them to the Kirtan Melas. And slowly it so happened that as we can see, there is a beautiful line in the Adivas Kirtan that Kirtanera Adivas. It was particularly mentioned that it is not because of Janmashtami or any other festivals, but especially it was of the Kirtan Mela. Only the divine essence of the Kirtan. What to say? The Adivas Kirtan is specially because of the Kirtan Sivas. So it is the Adivas Kirtan of the Kirtan Sivas. And then Prabhuji very beautiful told us that slowly it captured his heart and he fell in love with Sri Harinam Prabhu and especially the Kirtan Sivas of the Kirtan Mela. He used to sit for a long time and he just goes beyond the world, and slowly he started to understand that how we can fix our mind in the Kirtan Sivas. The different atmosphere is created that for the 12 hours we need not to think of anything beyond anything of this material world. Our only intention remains focused in the Kirtan Sivas. Hare Krishna. আমাদের অ্যাকচুয়ালি ছোট করে একটা পয়েন্ট বলি, কীর্তন মেলা শুরু হওয়ার আগেও কীর্তন হতো। আগে কিভাবে হতো, কঞ্চ বিল্ডিং এ যেখানে ভক্তিচরণ মহারাজ ওনার যে কোয়ার্টার আছে সেই কোয়ার্টারটা ছিল হিজ হোলিনেস তমাল কৃষ্ণ মহারাজের। তখন গোলকুলের সঙ্গে যে জিবিসি মিটিং হতো, এটা সেই সময় ভক্তি কৃষ্ণ মহারাজ আমাকে বলেছিলেন যে অনেক আগে তমকৃষ্ণ মহারাজ আর বিভিন্ন সন্ন্যাসীরা জিবিসি দলরা আসতেন, জিবিসি মিটিং করতেন। তো জিবিসি মিটিং করার পর ওদের মাথায় এত টেন্স হয়ে যেত, মানে খুব মানে ওদের মিটিং এমন মিটিং হতো ওদের মাথায় কাজ করতো না ঠিকভাবে মাথা। তো তমকৃষ্ণ মহারাজ তখন উনি ডিসাইড করলেন যে আমরা তো মানে এত মিটিং করলে কি হয়, অনেক সময় মিটিং এ কি হয় ওর যে প্রস্তাব দেবে সেই প্রস্তাব আমার পছন্দ না হতে পারে, এরকম হয়। ভোট করা না করা সব মিটিং এ যেরকম হয় আর কি। তো এইসব করাতে ভক্তরা একটু টেনশনে পড়ে যেত। তমকৃষ্ণ মহারাজ উনি ঠিক করলেন যে ঠিক আছে, এটাকে দূর করার জন্য, টেনশন দূর করার জন্য উনি সবাইকে সব জিবিসিদের নিমন্ত্রণ করেছে, তোমরা সবাই আমার কোয়ার্টারে আসবে আর আমরা সন্ধ্যার সময় বসে সকলে একসাথে কীর্তন করবো। সেখান থেকে তমকৃষ্ণ মহারাজ শুরু করেছিলেন কীর্তনের ব্যবস্থা। সবাই একসাথে বসে সিনিয়র সবাই শুধু জিবিসিরা থাকতে পারে। কিছু ভিডিও আছে এখনো পর্যন্ত ইউটিউবে দেখতে পারবে যে ওখানে জিবিসিরা সব বসে কীর্তন করছে ওনার রুমে। তো সেখান থেকে আস্তে আস্তে বিভিন্ন মহারাজ, নিরঞ্জন মহারাজ তারপর বিভিন্ন জায়গায় কীর্তনের প্রতি আরো স্ট্রং একটা মোটিভ নিয়ে ওরা প্রচার করতে শুরু করলো। তারপরে আস্তে আস্তে এই কীর্তন মেলা শুরু হলো আর কি। এরকম ভাবে মায়াপুরী কীর্তন মেলা শুরু হলো। ওকে, আমি ইংলিশে বলে দিচ্ছি। There was
Kirtan started in Mayapur long before Kirtan Mela. Once so happened that all the gypsies came to every year since Gurpunim time. GBCs comes to do meetings, and the meetings after meetings, their head becomes very busy of doing meetings, and they, sometimes they because of the meeting they have a um they, they they keep a big distance between their own god brothers because of some problem in the meeting. So just to cure that, Tamal Maharaj, what he did, he invited everybody to his quarter to have kirtan together. So through the kirtan, everybody became, their head became more soft, and the heavy load that they had all gone down, and they were so happy. So from that time, every Maharajas, they went to their own centers and they started also Kirtan Mala. So this one I heard from His Holiness Bhakti Krishna Maharaj. Later on, after many years, this Kirtan Mala started. Okay, next question. অসংখ্য ধন্যবাদ। Bol. Here also we came. শ্রীধাম মায়াপুরে কীর্তনের সেবার যে এক্সপিরিয়েন্স সেটা আমাদের সঙ্গে শেয়ার করার জন্য অধিবাস কীর্তন যে বিষয়টা সেটা আপনি আমাদের অবগত করাবেন যে মায়াপুরে প্রথম অধিবাসের বিষয়টি শুরু হয়। আর আমাদের তৃতীয় প্রশ্ন হলো, প্রভু আপনি তো ডিভোশনাল লাইফ সম্পূর্ণই খুব ভালো মতো কাটিয়েছেন প্রভু, আর তার পাশাপাশি আপনি অনেক গুরু মহারাজদের সান্নিধ্যেও এসেছেন, এটা আমরা জেনেছি। আমিও বিশেষ করে মাতাজি জানিয়েছে যে আপনি অনেক আচার্য বৃন্দদের সংস্পর্শে এসেছেন, আর তাদের সঙ্গে আচার্য বৃন্দদের সঙ্গে আপনার ওই কীর্তন করার যে একটা অভিজ্ঞতা হয়েছে বিশেষ, যে অনেক কীর্তন মেলা, অনেক কীর্তন সেবায় আপনি ইসকন গুরুবর্গদের সঙ্গে অনেক সেবা সম্পাদন করেছেন। তো সেই সেবাগুলো আপনি করেছেন বা সেই কীর্তনের যে এক্সপিরিয়েন্সটা সেটা আপনি এখন আমাদেরকে বললে কৃতার্থ করবেন। মানে যারা বিভিন্ন সন্ন্যাসীদের যে কীর্তন করেছি তাদের সাথে এক্সপিরিয়েন্স, হ্যাঁ, মহারাজদের সঙ্গে করেছেন সেই কীর্তনের এক্সপিরিয়েন্সটা Any তাদের সঙ্গে personal experience? আমাদের ট্রান্সলেট করি। Our next question unto Prabhuji is, as we all know that Prabhuji had a very good association with so many exalted Vaishnavas, especially the sannyasis of our ISKCON. So, would you please kindly like to share some of the secret experiences with us? Hare Krishna. আমি প্রথম আমার একটা সৌভাগ্য হয়েছিল, সম্ভবত কত হবে, মেবি 1999 কি 2000 হবে। আমাদের গুরুকুল থেকে একবার ট্যুর করা হয়েছিল নেপাল যাওয়ার জন্য, মুক্তিনাথ দর্শন করার জন্য। সেখান থেকে ফেরার পথে বৃন্দাবনে 1 মাস থেকেছিলাম আমরা। বৃন্দাবনে এক সময়, তখন খুব ছোট, বৃন্দাবনে এক সময় সন্ধ্যার সময় আমরা মন্দিরে যাই, মন্দিরে গিয়ে দেখি একজন কীর্তন করছে। তো সেখানে আমি বসছিলাম, তো আমাকে ভক্তরা বলছে মৃদঙ্গ বাদক, যেহেতু আমি গুরুকুলের ছাত্র ছিলাম আর হলুদ কাপড় আমরা পরতাম, তো ওরা ভেবেছে আমি হয়তো বৃন্দাবনের গুরুকুলের ছাত্র। যাই হোক, দিয়ে আমাকে বলছে মৃদঙ্গ বাজাতে, তখন আমি মৃদঙ্গ বাজিয়েছিলাম। লাকিলি the person who was singing, তিনি ছিলেন His Grace আইন্দ্র গুরু। তো ওনার সাথে একবার মৃদঙ্গ বাজার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল, তো আরো ভক্তরা বাজছিল। তো সে ওনার যে কীর্তন করার যে ইন্টেন্স, তো আমি মনে করি ওনার ইন্টেন্সিটিটা কখনো কমেনি বা বাড়েনি। সেই প্রথম থেকে যে উনি করে এসছে, ওনার অ্যাকচুয়ালি ওটা প্রভুপাদ ওনাকে ইনস্ট্রাকশন দিয়েছিলেন যে উনি কীর্তন করতে ভালোবাসতেন বৃন্দাবনের ঠিক ওই জায়গাটা বসে বসে, ওনার একটা স্থান আছে, দেখবি ওই জায়গাটা এখনো কীর্তন করে, তো ওখানে বসে বসে উনি কীর্তন করতেন। আর প্রভুপাদ ওনাকে ইনস্ট্রাকশন দিয়েছিলেন যে তোমার সেবাই হচ্ছে কীর্তন করা। তো সেই যে নিষ্ঠা ভাবে উনি কীর্তন করে গিয়েছে, সারা জীবন উনি নিজেকে দান করে দিয়েছে এই হরিনাম সেবার জন্য। তো সেটা আলাদা অনুভূতি, যে গ্রেট এক্সাল্টেড পার্সোনালিটিস। তখন আমি ছোট ছিলাম, আমি ততটা রিয়েলাইজ করিনি আন্ধ্রপ্রদেশ কে বা
কিন্তু later on I found out, I felt very happy. তারপরে আমার মনে আছে আমি কয়েকবার বিবি গোবিন্দর মহারাজের সাথেও আমি মৃদঙ্গ বাজার সৌভাগ্য হয়েছিল। ওনার আমাদের মায়াপুর যে গোশালা আছে, গোশালার ওখানে একটা বৈষ্ণব একাডেমি একটা বিল্ডিং আছে। তো এটা যখন নাকি পঞ্চদত্ত বড় বিগ্রহ আসার আগে, তো সেখানে আমাকে বলা হয়েছিল গিয়ে মৃদঙ্গ বাজাতে। সেখানে মৃদঙ্গ বাজানোর আমার সৌভাগ্য পেয়েছিলাম বিবি গোবিন্দ মহারাজ এবং শিবারাম মহারাজ। সো সেখান থেকে আমার শিক্ষা হয়েছে কিভাবে ওনার সাথে কিভাবে মৃদঙ্গ বাজাতে হবে। উনি যখন মৃদঙ্গ বাজায়, যখন কীর্তন করে, ওনার সাথে মনে হয় উনি মানে অত বেশি করতাল পছন্দ করে না, আর বেশি একটা কি দুটো মৃদঙ্গ থাকতে পারে, কিন্তু ওনার ধারা আছে, স্টাইল আছে, বেশি স্টাইল। অনেক ছেলেরা আছে খুব স্টাইল করে, স্টাইলিশ ভাবে মৃদঙ্গ বাজায়, স্টাইলিশ বাজাতে পছন্দ করে না। সিম্পল বাজাতে হবে এবং খুব পাওয়ারফুল হয়ে বাজাতে হবে, মানে ঝিমি পড়লে হবে না। সো আমি ওরকম ছিলামও না, তো আমি বাজিয়েছি। বাজানোর পরে মহারাজ খুব খুশি হয়েছে। তো ঠিক আছে, আমরা কালকে পরের দিন পঞ্চদত্ত মন্দিরে যাবো, সেখানে তুমি আসো বাজাতে। ওকে ঠিক আছে মহারাজ। আমার সাথে আর একটা ব্রহ্মচারী ভক্তকে নিয়ে গেছিলাম, দুজনকে বাজানোর জন্য, দুজনের সাথে বাজাতে পারি। পঞ্চদত্ত মন্দিরে সন্ধ্যাবের সময় এরকম কীর্তন করছিলেন, সেখানে আমি বাজিয়েছি। বাজানোর পর আমি খুব খুশি হয়েছিলাম। খুশি হয়ে আমাকে একটা হাত করে বলছি, ভেরি গুড, আই লাইক ইউর প্লেইং। বলছে অনেক ভক্তরা খুব জোরে জোরে মারে মৃদঙ্গটাকে, খুব জোরে জোরে ব্যাং করে, তো এটা আমার পছন্দ না। তুমি খুব হালকাভাবে বাজিয়েছ, টু দ্য পয়েন্ট, আর বেশি ফ্যান্সি না। আমার এরকম মৃদঙ্গ পছন্দ। তো এক্সপিরিয়েন্স কি ডিফারেন্ট ভক্ত, তার একটা কারণ কি, কিছু কিছু ভক্ত আছে, বিবি গোবিন্দ মহারাজ উনি যখন কীর্তন করবে, হি লাইকস টু কনসেন্ট্রেট। খুব আপনারা সবাই দেখবেন, উনি যখন কীর্তন করে খুব মনোযোগ দিয়ে উনি একভাবে ধীর হয়ে এদিক ওদিক তাকায় না। আনলেস তুমি যে মৃদঙ্গ কিছু গড়বড় করেছ বা করতালে কিছু করো, তখনই এরকম করে তাকাবে, এছাড়া কোনো তাকায় না। উনি ফোকাসড ভাবে কীর্তন করে দেখবেন, কতখানি ফোকাস, সিরিয়াস ভাবে কীর্তন করে। অনেক ছেলেরা এখনকার ইউথরা সেই সিরিয়াসনেসটা অনেকে নেই, অনেকেরই আছে, ম্যাক্সিমাম ছেলেদের আছে, কিন্তু কিছু কিছু ছেলেরা সেটা করতে পারে না। ফোকাস করে কীর্তন করা, খুব টেন্সলি, ইউ হ্যাভ টু ফিল দ্যাট কৃষ্ণ ইজ ইন ফ্রন্ট অফ ইউ। ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভু তোমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে, আর তুমি এদিক ওদিক তাকাচ্ছ। হ্যাঁ, সো এটা খুব খারাপ দেখায়, ভগবান এত সন্তুষ্ট হবে না। তো আমাদের আমরা যখন কীর্তন করবো, এটা খুব মেইন একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস, যেটা নাকি আমরা ফোকাস করা, কীর্তনে ফোকাস করা। যদি আমরা ইনস্ট্রুমেন্ট বাজাই, যিনি কীর্তন করছে তার সাথে তাকে বুঝতে হবে, তাকে শুনতে হবে, তাকে দেখতে হবে যে সে কিরকম চাইছে, আমি কি একটা তাল উল্টো পাল্টা করে ফেলছি কিনা। আমার রিসেন্টলি মনে আছে, এইবার জন্মাষ্টমীতে যখন কমল গল্প কীর্তন করছিলেন, ওনার পাশে আমি বসেছিলাম, উনি আমার পর কীর্তন করছিলেন। তো আমি ওনার বাম পাশে বসে আছি, আর আমার বাম পাশে একটা ছেলে বসে করতাল বাজাচ্ছিল, বড় ঝুমকু বাজাচ্ছিল। তো বাজাতে হতো, কখনো ওর সাথে আরেকটা বাচ্চা আছে, ওর সাথে কথা বলছে, দিক তাকাচ্ছে, আর তাল একটু হালকা হবে, খুব সূক্ষ্ম, তো একটুখানি তাল এদিকে হয়ে গেলে খুব সমস্যা হয়। কি বলে, কমল গোপাল খুব রেগে গেছে। তো আমাদের যে ইউথরা আছে এখন, এই মেইনলি এই ফোকাস জিনিসটা ওদেরকে নিয়ে আসতে হবে, যেটা আমি নিজে শিখেছি বিভিন্ন মহারাজদের কাছ থেকে। কত সিনসিয়ার ভাবে, কত সুন্দর ভাবে ওরা, কত ফোকাসড ভাবে ওরা কীর্তন করে। ইউ হ্যাভ টু ফোকাস না করলে ভগবান তোমাকে সাক্ষাৎ দাঁড়িয়ে আছে তোমার সামনে। হোলি নেম ইজ নট ডিফারেন্ট ফ্রম কৃষ্ণ হিমসেলফ। তার মানে তুমি ভগবানকে দাঁড় করে রেখে দিয়েছো,
আর ভগবানকে দাঁড় করিয়ে তুমি এর সাথে কথা বলছো, ওর সাথে কথা বলছো, ইটস ব্যাড। তো এই জিনিসটা আমি নিজে শিখেছি। তারপরে তো আমি সুযোগ পেয়েছিলাম, যেটা আগে বললাম, ভক্তিচরণ মহারাজ গুরুমের সাথে কীর্তন করা। তারও সেটাও একই অনুভূতি। উনি আবার উনিও ঠিক অনেকটা ওরকম স্টাইলেই মৃদঙ্গ বাজাতে পছন্দ করে। তারপরে হারমোনিয়ামে উনি একদিন আমাকে বললো কীর্তন করতে, একটা হরে কৃষ্ণ কীর্তন করলাম, সেটা উনি পছন্দ করলেন। উনি আমাকে পরে ঘরে ডেকে বলছেন, তুমি আমাকে দেখাও ওই ওই কীর্তনটা কিভাবে করলে। তো আমি এবার সুযোগ হলো মহারাজকে দেখালাম, আমি এইভাবে কীর্তন করবো। ঠিক আছে, আমি প্র্যাকটিস করবো। সো আগে তো কীর্তন করতাম, কিন্তু কীর্তনের করা, হরিনাম করার কতখানি ফোকাস দিয়ে আমাদের করতে হবে, কতটুকু সিরিয়াসনেস আমাদের কাছে নিতে হবে, ফোকাস, সিরিয়াসনেস। তারপরে এই দুটো জিনিস আমার মনে হয় খুব ইম্পর্টেন্ট। যে কোনো, তুমি যদি কীর্তন সেবা না করো, যদি তুমি ভগবানের বিগ্রহ সেবা করো, এই দুটো জিনিস খুব প্রয়োজন হয়। ভগবানের যে কোনো সেবা করো, সিরিয়াসনেস, ফোকাস, জিনিস না থাকলে কখনো হবে না। তো আমি যতদিন কীর্তন করে এসেছি, আমি এটাই দেখেছি, দিস টু থিংস আর ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ওকে, Hare Krishna. Prabhu, will I continue? হুম, Much Prabhu. So as Prabhuji was telling so very beautifully that his first great mercy was during 1999 or something 2000. It so happened that his special mercy was that on his way back from, I forgot the name, sorry, he just stayed in Delhi Nepal, for 1 Muktinath. month. And there, sorry Prabhu? মুক্তিনাথ, নেপাল, মুক্তিনাথ। Okay, yes, Nepal. Sorry, can you forgive? From his way back from Nepal, he was specially opportunified to stay in Sridham Vrindavan for 1 month. One day it so happened that since he was a Gurukul boy and he was wearing the yellow dresses, and so happened that there is a, as we know, there is a very beautiful place of Kirtan Mandali in Sridham Vrindavan. So he saw there was a great personality sitting there, and since he was a Gurukul boy, this great devotee asked him to play mridanga, and Prabhuji went and played the mridanga as per his best. Then it so happened that latter, that time he didn't realize, but later he came to know the great personality was the direct representative of Srila Prabhupada, there, especially in case of Kirtan Sevas, His Grace Anjar Prabhu, who is so much dissolved in Kirtan Sevas all the time, and we can see still now devotees that they glorify the Sri Harinam Prabhu in Sridham Vrindavan, especially in this very place, and the tech shelter of His Grace Anjar Prabhu. And Anjar Prabhu was so much dedicated in this loving services unto Srila Prabhupada through the Kirtan Sevas that it was Srila Prabhupada's special instruction unto him that he must serve Sri Harinam Prabhu in Sridham Vrindavan through his Kirtan Sevas. So it was a very special instruction to him, and he used to serve Sri Harinam Prabhu with great sincerity and with so much love and care. And this Prabhuji latter so very beautifully realized. And again, he was specially blessed by His Holiness B.V. Govind Swami Shri Gurudev. And it so happened to the Mayapur that we can see there is a beautiful place called the Vaishnava Academy. One day it so happened, this Prabhuji was called and he was asked to play Mridanga there. Prabhuji also played Mridanga very well there. And then he realized there are some very tactics of Shri Gurudev, that he did not like too much sound and all, or too much kartal, something like that. But he used that 1 or 2 mridanga should be there, and the sound should be very smooth. And the devotee who will be playing the mridanga should not play so many dramatically or something like that. It should be simple.
and more focus, very smooth it should be. So Prabhuji did that, and Srila Gurudev was very much pleased that yes, you exactly did the very right thing, and he blessed Prabhuji very beautifully and asked him that the next day they must go to the Panchatattva building. Right now, Prabhu, Panchatattva hall or building? Panchatattva Hare hall. Krishna. Okay, sorry. So Shri Gurudev asked him to come to the Panchatattva hall and play Mridanga there. And again, Prabhuji played so very beautifully, and Srila Baby Govind Swami Guru Maharaj was very much pleased with his sevas. But one thing Prabhuji realized very beautifully, that he was so much focused, and he do not like that everybody make a chaos around him, and he was always focused, and he used to feel that yes, Krishna is standing in front of me, Shri Chaitanya Mahaprabhu is standing in front of me. I am worshipping them and they are enjoying the divine Kirtan Sevas. Why I will look here and there? They are all so much focused and absorbed in the loving service of Sri Harinam Prabhu. Only they are used to see here and there only when anyone used to play Mridanga or Kartal in a wrong way, as he was always focused unto Sri Harinam Prabhu. And also it so happened that there is a very beautiful pastime during this year Janmashtami festival, that his Ras Kamal Gopal Prabhu was doing his Kirtan Sevas, and it so happened that although we know Kamal Gopal Prabhu is so much compassionate devotee, still it so happened that his Sri Harikanta Prabhu noticed so very beautifully that the boy, the Prabhuji who was sitting beside him, was playing the kartal or the big kartal, which is the jhampa. He was playing that, and along with the playing, he was talking with another child like that. So it so happened that the playing mood and all everything was it was not focused. It was not well balanced. Kamal Gopal Prabhu also this scolded him a bit, that it was not focused. So accordingly, it must be noticed that among all our sevas, when we will be doing the Kirtan sevas, and especially not only Kirtan sevas, when we will be doing our sevas, we must be, and especially DT worship also, we must be so much focused, we must be so much focused and observe that we are serving the Lord directly in front of us. And so happened that once, as we all know, that Prabhuji has got the very beautiful mercy from His Holiness Bhakti Swami Srila Guru Maharaj. One day it so happened that seeing his mridanga playing and harmonium playing, Sri Gurudev also called him once in his room and asked him, "How did you play this note or something like that? So can you please kindly show me like so?" Then he was Prabhuji was very much happy to see that yes, Sri Gurudev also calling him, and he was especially opportunified to spend some time with them and having so very beautiful experiences. Sweet memories are those. So amidst all the things, what Prabhuji has specially realized is we must be always serious and focused when doing our sevas. We must be so much absorbed that we are serving the Lord directly in front of us. Hare Krishna. Next question, please. দাদা থ্যাংক ইউ, আপনি কত সুন্দর করে এক্সপ্লেন করলেন। আর মায়ের সঙ্গে যে আপনার কীর্তনের অভিজ্ঞতা এবং তাদের ইনস্ট্রাকশনগুলো আমাদের সঙ্গে শেয়ার করার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। তবে আজকে এই প্রোগ্রামে আমাদের এটাই শেষ প্রশ্ন। তো তার আগে আমি একটা প্রশ্ন করতে চাচ্ছিলাম। আমাদের দর্শকের থেকে একজন প্রশ্ন করেছেন যে when did the Kirtan Mela become popular among youngsters? তখন থেকে যুবকদের মধ্যে বা যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে এই কীর্তন মেলাটা বিশেষ করে আর কি পপুলার হয়েছে, সেটা যদি আপনি বলুন। সেটা করেন When আমি অলরেডি উত্তর দিয়ে দিয়েছি এটা, যদিও কীর্তন মেলার আগে, মায়াপুরে কীর্তন মেলার আগে ওয়েস্টার্ন কান্ট্রিজে সেখানে কীর্তন মেলা আগে হতো। সেখানে কীর্তন অনেক ইয়াংস্টার্সরা কীর্তন মেলা নিয়ে নিয়েছিল, সেখানে পপুলার হয়েছিল। তারপরে মায়াপুরে যখন কীর্তন মেলা হলো, ফ্রেশ কীর্তন মেলা, আমার ইয়ারটা মনে নেই, আমার সম্ভবত যতটুকু আমি ভাবছি তখন থেকেই মায়াপুর কীর্তন মেলা হওয়ার পর থেকেই আস্তে আস্তে ইয়াংস্টাররা সব স্টার হচ্ছে আর পপুলার হচ্ছে। ধন্যবাদ। In English, I would say that before Mayapur Kirtan Mela used to happen in the Western countries. So a lot of young
boys and girls, they become it became popular to them. But I think India, Bangladesh, and other places only got popular by the young devotees was when Kirtanmala started in Mayapur first time. Okay. হরে কৃষ্ণ প্রভু, আরেকটা প্রশ্ন দর্শকদের মধ্যে করেছে। ভক্ত পদ্মনাথ প্রভু মাত্র যেটা ইঙ্গিত করলেন যে ডিড ইউ হ্যাভ এনি এক্সপিরিয়েন্সেস এইচ হিজ হলিনেস জয়প্রতাপ স্বামী গুরু মহারাজ, আপনার কি জয়প্রতাপ স্বামী গুরু মহারাজের সঙ্গে কীর্তনের কোনো অভিজ্ঞতা রয়েছে? সেটা শেয়ার করতে বলছে প্রভু। হরে কৃষ্ণ। অভিজ্ঞতা বলতে আমি ওনার সাথে কীর্তন করার অপরচুনিটি পেয়েছি যখন উনি অসুস্থ ছিলেন। প্রথম অসুস্থ হয়ে যখন নাকি মায়াপুরে ফিরলেন, তখন উনি পঞ্চ বিল্ডিং এর পিছনে নিচে গ্রাউন্ড ফ্লোরে থাকতেন। তো সেখানে সুযোগ হয়েছিল ওনার জন্য, উনি তো ভিতরে থাকতেন, বাইরে বিভিন্ন ভক্তরা যেতেন সন্ধ্যার সময়, ওখানে বসে ভজন করতেন, কীর্তন করতেন। তো সেখানে আমি সুযোগ পেয়েছিলাম কয়েকদিন ভজন কীর্তন করার জন্য। আর গুরু মহারাজ যতটুকু আমি বুঝতে পেরেছি, ওনার কিছু কিছু ভজন আছে, নিতাই পদ কমল, নিত্যানন্দ প্রভুর কীর্তনগুলি, নতুন দাসটার কীর্তন ওনার খুব পছন্দ। তো ভক্ত যদি বলতেন, জিজ্ঞাসা করতেন যে গুরু মহারাজ কোন ভজনটা গাইবো, উনি সবসময় বলতেন নিতাই পদ কমল কুটিল শশীতল, এই গানগুলি নিত্যানন্দ প্রভুর গান। তারপর স্পেসিফিকলি আমার মনে হয় নিত্যানন্দ প্রভুর গানগুলি গুরু মহারাজ খুব পছন্দ করেন। তো হ্যাঁ, গুরু মহারাজের সাথে তারপরে কীর্তন মেলাতেও হারমোনিয়াম বাজানোর সুযোগ পেয়েছি। এইটুকুই সুযোগ আমার যতটুকু জানা। Hari bol. This was really very beautiful question. One of the devotees who kindly asked that whether Prabhuji is having any beautiful experience with His Holiness Jayapataka Swami Srila Guru Maharaj. So Prabhuji is very beautifully telling that when Srila Gurudev was sick for a bit time, then when he was back to Srila Mayapur, then he used to stay at the back, the ground floor in the back of the Lotus building. So it happened that there was an outside kirtan. Sri Gurudev used to stay inside and they were having the kirtan sevas outside. So Prabhuji had very beautiful experiences there, and one of his special experience was that Sri Gurudev always used to love some specific bhajans like the Nitai Pada Kamala, which Sri Gurudev preferred the most, and with that he also used to hear the bhajans from Sri Narotam Das Thakur and all. But when anyone used to ask that which bhajan we will sing, he only used to say Nitai Pada Kamala, the special bhajans which are related to Sri Nityananda Prabhu. So, and also Prabhuji has very beautiful experiences with some kirtan, during the kirtan mela, playing harmoniums and mridang with Sri Gurudev. Hare Krishna. হরে কৃষ্ণ। আপনাকে ধন্যবাদ প্রভু আমাদের দর্শকদের জিজ্ঞেস করা প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য। আর এখন আপাতত অনেক রাত হয়ে গেছে, যদি কোনো কোশ্চেন করার থাকে কোনো দর্শকদের বা ভক্তদের, তারা করতে পারে। আমরা লাস্ট আরেকটা প্রশ্ন নিতে পারি। তার আগে আমরা এখন প্রভুকে আজকের এই অনুষ্ঠান শেষ করার শেষ পর্বে প্রভু আমাদের যুব সমাজের জন্য, বর্তমানে যে পথভ্রষ্ট যুব সমাজ, তাদের জন্য আপনার কীর্তন বিষয়ক কোনো যদি ইনস্ট্রাকশন থাকে অবশ্যই আমাদেরকে সেটা বলে ধন্যবাদ। হরে কৃষ্ণ। Any instruction for the youths nowadays? Special message to the youth. ইউথদেরকে কি বলবো, এখনকার ইউথরা তো খুব কীর্তনে ভালোবাসতে শুরু করেছে। অনেক ইউথরাই খুব প্রচুর ইউথরা এখন কীর্তনের দিকে ঝোঁক দিচ্ছে আর কি। তো ইটস নাইস, ভেরি নাইস টু সি লট অফ বয়েজ এন্ড গার্লস ইনটু কীর্তন। কিন্তু ওই আমি যেটা বললাম তার আগে, যে কিছু কিছু অনেক কীর্তনীয়রা আছে, ভালো ভালো ইউথরা আছে, তারা কীর্তনে সিরিয়াস। তো কিছু কিছু আছে যারা কীর্তন করতে চায় কিন্তু ফোকাসটা অন্য জায়গায় চলে যায় কীর্তনের সময়।
তো তো একটা ইনস্ট্রাকশন থাকবে যে আমি ইনস্ট্রাকশন দিতে পারি না, আমি কেউ না ইনস্ট্রাকশন দেওয়ার। তবে আমি যতটুকু শিখেছি যে যখন কীর্তন করবেন প্লিজ কীর্তনটা যাতে ভগবানের উদ্দেশ্যে করা হয়, ভগবানের প্রীতি বিধানের জন্য করা হয়, আর কাউকে খুশি করানোর দরকার নেই। অনেকেই কীর্তন করে অনেক অনেক কিছু মনে করে হয়তো, কিন্তু ইট শুড বি অনলি ফর কৃষ্ণ, আর কিছু না। ফোকাস করা আর ডেডিকেশন। হয়তো আমাদের লাইফ টাইম আমরা হয়তো ডেডিকেট করতে পারবো না সবাই, আইন্দ্র প্রভুর মতো বা শ্রী লোকনাথ মহারাজ, বিবেকানন্দ মহারাজ, ওদের যেরকম সারা জীবন কীর্তনে প্রচারে ডেডিকেট করেছে, সবাই হয়তো আমরা পারবো না, কিন্তু অ্যাটলিস্ট যতক্ষণ আমরা কীর্তন করছি, যদি আমাদের আধা ঘন্টা স্লট দেওয়া হয়, 1 ঘন্টায় স্লট দেওয়া হয়, ইট শুড বি অ্যাজ ইট there is nothing else in the world। ঠিক যেরকম একটা যখন নাকি গাধাকে যখন নাকি গাধা অথবা ঘোড়ার গাড়ি দেখবে অনেক সময় ওদের দুই দিকে দুটো কাপড় বা এরকম দেওয়া হয় যাতে ওরা দুই দিকে না দেখতে পারে, একদিকে দেখতে পারে। দুই দিকে দেখলে ওদের সমস্যা হবে, সেভাবে কন্ট্রোল করতে আমাদের মাইন্ডটাকে একদিকে দিতে হবে, যার আশেপাশে কে আছে ওটা দেখা উচিত না। আর অনেক সময় আমাদের ইউথটা এক্সপেক্ট করে যে আমি যখন কীর্তন করব অনেক ভক্তরা থাকবে চারপাশে, আর আমার স্লটটা যাতে এমন সময় দেওয়া হয় যাতে প্রচুর ভক্তরা থাকবে আর আমার গানটা শুনবে। তো এটা এটা অনেকের কাজ করে মাথায়, এবং বলতে আমারও নিজে আগে কাজ করতো, আমার নিজের উদাহরণ দিয়ে বলছি, এটা করা উচিত না। আমাদের যখনই স্লট দেওয়া হোক না কেন, আমাদের চিন্তা করতে হবে যে আমার সামনে রাধা মাধব আছে, অষ্টসখী বৃন্দরা আছে, গুরু পরম্পরা আছে, ইনারা তো আছে, আর কাকে দরকার আমার? ওরা শুনুক, ওরা খুশি হোক, এটাই নিয়ে আমরা কীর্তন করব। তাহলে আশা করছি ভগবান একটু খুশি হবে হয়তো। এটাই। Thank you so much, Prabhu. So Prabhuji replied us so very beautifully that since he is seeing that nowadays we can see that the youth devotees are getting too much attracted toward the Kirtan Sevas, it is good to see that how they love Sri Harinam Prabhu and they love Kirtan. But the only thing that Prabhuji has also told us earlier that we must be focused, and especially during the Kirtan Sevas, the main thing is the focus and the determination. It must be so much serious, with so much sincerity and seriousness. We must execute the loving service unto Sri Harinam Prabhu. Because we can see that there are many devotees, those who are well, but they are focused. Also, there are many devotees who are not focused, that during the Kirtan Sevas, their minds get diverted to something else. So it must be noticed that they do not get to something else. And it should be noticed that our Kirtan Sevas should be only dedicated unto the full satisfaction of the Lord. It only must for the pleasure of the Lord. It must not be that someone will be pleased or something else or impress someone else, or we have to do Kirtan Sevas. It not be thought of like that. And also, like we can see, when a horse goes straight, the horse needs to put some two things beside its eyes so that it not gets diverted to something else and jump out. So the horse remains focused. Similarly, in our life also, we must be focused, not looking after anything, and we have to only focus in the loving service of Sri Harinam Prabhu. And we can also see that sometimes it's happened, the Prabhuji is telling, maybe it was his experience, but it's really not I'm saying, and we are seeing also, that sometimes we see that our slot will be in such a time, there will be many devotees, many people will be listening to our kirtan. Our slot must not be so that there are not devotees. No, we must not think like that. Our only focus should be that when we will do the Kirtan Seva services, it is only for the pleasure of the Lord. Lord Panchatattva is there in front of us. Lord Radha Madhav is there in front of us. So we must sing in front of them for their pleasure only. Our mind not get
diverted instead of being focused and determined. Maybe our dedication will not be like His Grace Ayendra Prabhu or any other senior devotees, but still we must try to be focused and be with full dedication according to our own capacity. Hare Krishna. আমি একটা ছোট করে একটা কথা বলবো যদি শেষ করার আগে আজ প্রশ্ন না থাকে। হরে কৃষ্ণ, বলুন প্রভু। স্ক্রিনটা তো সুচিত্র রেবতী দেবীদাসী মাতাজি, আমি আপনার কথার মধ্যে একটা শব্দ আমি শুনতে পাচ্ছি, ওটা আমি আপনাকে কারেকশন করব না বা কিছু বলবো না, তবে আমার একটা এক্সপিরিয়েন্সের কথা বলছি। আমি একসময় ভক্তি বৃহৎ ভাগবত স্বামী একজন আছেন মহারাজ, উনি আমাদের কার্তিক নবদ্বীপ মণ্ডল পরিক্রমা, কার্তিক মাসে যে পরিক্রমাটা যেটা আমরা অর্গানাইজ করি, তো ওনাকে আমার সৌভাগ্য হয়েছিল যে ওনাকে গাড়ি করে আমাদের যে পরিক্রমা স্থানে নিয়ে যাওয়া। তো যখন ওনাকে ব্যাক করে যখন ফিরিয়ে নিয়ে আসছি গাড়ি করে, তখন ওনার সাথে অনেকটা ডিসকাশন হচ্ছিল, কথা বলছিলাম। তো উনি কিছু কিছু জিনিস পয়েন্ট আউট করলো, যেহেতু আমি কীর্তনের প্রতি একটু উৎসাহী ছিলাম, ওনাকে প্রশ্নও করছিলাম কীর্তন নিয়ে। তখন উনি একটা কথা উনি আমাকে বলছিলেন যে ইসকনে খুব সুন্দরভাবে সবাই কীর্তন করে, কিন্তু মাঝে মধ্যে কিছু কিছু আছে, কিছু কিছু শব্দ আমরা ব্যবহার করি জানি না কোথা থেকে আসে, সেসব শব্দগুলি শাস্ত্রীয় না, কোথাও পাওয়া যায় না, কিন্তু ভক্তরা ব্যবহার করছে। কিন্তু অনেক সময় সিনিয়র বৈষ্ণব কাছেও এই কথা শোনা যায়। তার মধ্যে একটা এক্সাম্পল হচ্ছে শ্রী হরিনাম প্রভু যে শব্দটা, এটা কোনো শাস্ত্রে কোনো গ্রন্থে লেখা নেই যে হরিনামকে প্রভু বলে সম্বোধন করা। সেটা বৃহৎ ভাগবতম মহারাজ উনি আমাকে বললেন যে এরকম আছে কিছু জিনিস আমরা তৈরি করি, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি প্রভুপাদ কখনো হরিনামকে প্রভু বলে সম্বোধন করেনি, বা কোনো চৈতন্য চরিতামৃত লেখা নেই, বা হরিনামামৃত বা কোনো গ্রন্থে লেখা নেই। যদিও অনেক সিনিয়র বৈষ্ণব এটা ব্যবহার করেছে, সুচিত্র মাতাজির কিছু উনিও শুনেছেন বলে উনি বলছেন, কিন্তু আমি যেটা শুনলাম সেটা আপনাদেরকে শেয়ার করলাম। সো বেটার Sure, Prabhu. I'm ever grateful, truly, truly. I never thought of like that because I only heard from the senior devotees only. I also used to think, oh, Sri Harinam Prabhu, yes, Harinam Prabhu should be a personality like that. So I've tried to see like that. Please kindly forgive me, Prabhu. Today I learned something so special. Thank you so much. Thank you, really. অনেক কিছু আছে, যেমন প্রভুপাদের সময়, যদি সময় থাকে আমি বলছি। প্রভুপাদের সময় আমি সেদিনই একটা প্রভুপাদ মেমোরিজে একজনের লেকচার শুনছিলাম। প্রভুপাদের সময় একজন কি করছিলেন, নৃসিংহদেব আরতি করছেন, আর নৃসিংহ আরতির সময় উনি বলছেন লাস্টে যে লাইনটা আছে, জয় জগদীশ হরে, যে লাইনটা আছে, তো একজন ভক্ত জয় জগদীশ হরের মধ্যে তার আগে ওম জয় জগদীশ হরে ওম লাগিয়েছিলেন। আর প্রভুপাদ শুনে খুব রেগে গেছে, বলছে ওম লেখাটা কোথায় আছে, আমি তোমাদের কখনো শিখিয়েছি? বুঝতে পেরেছেন? তো অনেক জিনিস আছে আমরা করি, আমরা ভাবি ও কোনো সমস্যা নেই, ওম তো ইটস নট এ ব্যাড থিং, ইটস ডাইরেক্ট কানেকশন টু লর্ড কৃষ্ণ। বাট জিনিসটা হলো, ইজ ইট মেনশন বাই দ্য আচার্যাস? আমরা আচার্যের সাথে এক্স্যাক্টলি ওরা যা বলেছে, প্রয়োগ বলেছে, সেটাই করতে হবে। কনকশন করতে গেলেই সমস্যা আমাদের। ওকে, So today we. অনেক সময়। Yes, thank you so much. Yes, I'm translating in a minute. Prabhuji was really teaching us very beautiful lessons. Especially unto me, this is very much essential. That I was doing a mistake saying Sri Harinam Prabhu. Prabhuji was telling when he was on his way in Sri Navadip Dham Parikrama, there he met His Holiness Bhakti Brihad Navadip Swami Maharaj, and he had so beautifully taught Prabhuji that in our. Acha, sorry, Prabhu. Bhakti Brihad Bhagavad Maharaj, and he had so beautifully taught.
that during our speaking and all during our presentations, we must not see something that should not is not our instruction by the previous acharyas or Srila Prabhupada. Like we used to see Sri Harinam Prabhu. Maybe we have heard from our senior devotees or something like that telling Sri Harinam Prabhu, but in the Shastras it was never mentioned to say Sri Harinam Prabhu, because Harinam Prabhu was never be personalized as a Prabhu or something like that. So it was a very wrong concept which Suchita Revati used so many times during the sessions and also earlier. So it is not right. So we must not be telling as Sri Harinam Prabhu. And also Prabhuji was very beautifully telling. Prabhuji, what was your second question? Second example was Om Jai Jagadisha Hari. Om. Yes. Example. Yes, once it happens with during the time of Sri Prabhupada, that one devotee was singing that as we can see during the Narsimha Arati, Jai Jagadisha Hare. So, yes, so one devotee was saying Om Jai Jagadisha Hare, and we can see, okay, Om Jai Jagadisha Hare, Om is good, Om is Shastra related. But Sri Prabhupada asked him, when did I taught you to say Om? Is that Om Jai Jagadisha Hare? Isn't it like that? Whatever we have learned from the previous acharyas, we must try to repeat that in the same way without any mental concoction. Hare Krishna. হরে কৃষ্ণ। তো অসংখ্য ধন্যবাদ ধরে দিয়ে সংশোধন করে দেওয়ার জন্য। আর আজকে আমাদের কীর্তনিয়াস ভিশন এই অনুষ্ঠানে আপনাকে আবারও জানাই অসংখ্য ধন্যবাদ যে আপনি এত মূল্যবান সময়, আপনার এত ব্যস্তবহুল সময় থেকে আমাদের জন্য সময় বের করে এনেছেন আর আমাদেরকে আপনার মুখনিসৃত বাণী দিয়ে ধন্যাদি ধন্য করেছেন। তোমরা কিছু মনে করো না, আমি এত কিছু বলে দিয়েছি তোমাদেরকে। Thank you for having me. We're especially grateful to have a divinization as well as all the devotees on the live, as well as after the live. Hare Krishna. Thank you. তাহলে আজকে আমাদের His Grace Bhakti Prabhu সঙ্গে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা বা প্রভুকে সম্বোধনা করার মধ্যে দিয়ে আজকে আমরা এই অনুষ্ঠানটা শেষ করতে চলেছি। আর আশা করি আমরা আগামী পর্বগুলোতে প্রভুকে আবারও পাবো। সবাই একবার প্রভুর জন্য একবার হরে কৃষ্ণ মোহাম্মদের চ্যান্ট করবো। আজকে আমাদের এই অনুষ্ঠান এখানে সমাপ্ত করবো। হরে কৃষ্ণ। প্রভুর জন্য একবার সবাই মিলে সজোরে হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম হরে রাম 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 হরে হরে। রাম কীর্তন জয়। জয় প্রভুর জয় হোক। হরে কৃষ্ণ। আমাদের সবাই জয় হোক। শ্রী হরিকান্ত প্রভুর জয় হোক। হরে কৃষ্ণ। হরি বল। হরি বল। জয়। Thank you so much, Prabhu, again for blessing us so very beautifully and Seva schedule.